Greetings to you all. Welcome to Class 4, Term 3rd, Unit 2, Prose, Creativity Around Us. Bala Spins Magic. Dear children, today we are going to read this lesson, Bala Spins Magic, in detail, Tamil and English explanation with a lot of images, okay? First, we'll start with My Little Pictionary. Pictionary means pictures which words learn பண்றது. Hand loom, it means manually operated loom. Hand loom na என்ன? Manually operated loom. கைத்தறி நெசவுலாம் செய்வோம் இல்லையா, that one. Skeins, it means a lengthy thread, loosely coiled and knotted. Skeins-நாக்கா நூல் கண்டு, அதாவது லூஸாக அது ஒரு வித்தியாசமாக கட்டி வச்சிருக்கிறது. Yarn, it means spun thread used for weaving or sewing. Yarn-நாக்கா இதுவும் நூல் கண்டு தான் டைட்டாக கட்டி வச்சிருக்கிறது மெஷின் யூஸ்க்கு. Canvas, it means a cloth used for painting. அது ஒரு cloth, பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற cloth is called as canvas. Carved, it means cut in order to make an object or design. Fine children? Okay, now let's enter the lesson. Bala spins magic. இங்கே magic, we are not talking about any magic shows or anything like that. ஒரு கை வினை or கையால் செய்கிற ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான திங் தான் பார்க்குறோம். Alright. It was a hot afternoon in the quiet village of Periya Negamam. Okay, ஒரு hot afternoon, ஒரு பயங்கரமான வெயிலான ஒரு ஆஃப்டர்நூன் டைம். எந்த ஒரு குவைட் வில்லேஜ், ஒரு அமைதியான ஒரு வில்லேஜ் பேர் என்ன? பெரிய நேகமம், நியர் பொள்ளாச்சி. பொள்ளாச்சிங்கிற ஒரு ஊரில் ஒரு சின்ன கிராமம். The village has tiled roof houses. அந்த வில்லேஜ், அந்த கிராமத்தில் most of the houses are tiled roof, அதாவது ஓட்டு வீடுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும் இல்லையா, so that one. So tiled roof houses. Bala and his family lived in one such house. அங்கே பாலான்னு ஒரு குட்டி பையனும் ஃபேமிலி ஹவுஸ், tiled roof house. ஸோ பாலாவும் ஃபேமிலியும் ஒரு ஓட்டு வீட்டில் வாழ்ந்துருக்குறாங்க. அது பயங்கர பெரிய வீடும் இல்லை, ரொம்ப குடிசையான வீடும் இல்லை, மிடில். He sat under a tree waiting for his father. ஸோ அந்த குட்டி பையன் he is sitting under a tree, ஒரு ட்ரீக்கு அடியில் உட்காந்துட்டு அப்பா வருவாங்கன்னு காத்துட்ருக்குறான். He was going with Appa on a long journey. So actually he was going with Appa on a long journey. Actually அங்கே father and son, they were going for a long journey. பெரிய ஒரு பிரயாணத்துக்கு போனாங்க. இப்போ இவன் ஒரு இடத்துல காத்திருக்கிறான், அப்பா திரும்ப வருவாங்க. A fly buzzed near his ear. Flyனாக்கா ஒரு ஒரு ஃப்ளை தெரியும் இல்லையா, ஒரு ஃப்ளை வந்து சவுண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. The pleasant shade of the tree, along with the steady click-clack of the handlooms from the huts nearby, made him feel sleepy. அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு ஈவன் மத்தியான டைமு அப்படியே he is sitting under the tree, and moreover அந்த ஹேண்ட்லூம் இருக்கு இல்லையா, நெசவு செய்கிறது கிளக் கிளக் கிளிக் கிளக் கிளிக் கிளக் சவுண்டெல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ அது கேட்கும்போது அப்படியே ஒரு தாலாட்டு பாடுற மாதிரி he feels so sleepy, தூக்கம் வருது. He wondered if he could catch some sleep before அப்பா arrived. சரி, அப்பா விற்க போயிருக்கிறாங்க ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம், ஸோ அப்பா வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டு எழுந்திரிச்சிடலான்னு he is sitting under the tree. Bala, like most of the children in his village, went to school, but always wanted to learn more about things related to his family profession, weaving. So actually in the village, and the village la gramathula, like all other children, he also went to school. Even though school kullam poitrukran, but he wanted to learn more about things related to his family profession, weaving. அவங்களோட ஃபேமிலி ப்ரொஃபஷன் என்ன, அவங்க குடும்பத்தோட ஒரு வேலை என்ன, வீவிங், நெசவு. ஓகே, வீவிங் பண்ணுற வேலை. ஸோ அதில் அவனுக்கு இன்னும் ஆர்வம் இருந்தது, இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. வீர தாத்தா
had made math easy for Bala by using skeins of yarn in bunches, sometimes adding all the blue skeins and subtracting the yellow skeins and then doubling the reds and taking away the greens. Okay, அப்போ இந்த ஸ்கீன்ஸ் வச்சு தாத்தா இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க நிறைய மேத்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸ்கீன்ஸ் சொல்லியிருக்கிறேன், அந்த பண்டில்ஸ் அந்த நூல் கண்டுன்னு வைங்களேன், லூஸாக கட்டியிருக்கிறது, அதை வச்சு ஓகே இது 1 2 3 சரி, இது ரெட் இருக்குது, அதை ப்ளூ ஒன்று சேர்த்தா என்னாகும், ப்ளூ எடுத்துட்டா என்னாகும், அது அப்படியே ஆடிங், சப்ட்ராக்டிங், மல்டிப்ளைங், டிவைடிங், ஆல் தட் ஹீ யூஸ் டு டீச் லைக் அ ப்ளே வே மெத்தட், கேம் வேல ஹீ இஸ் டீச்சிங். ஓகே, ஜென்ரலாக. So that was very interesting for him to learn. Sometimes adding all the blue skeins and subtracting the yellow skeins and then doubling the reds and taking away the greens, like that. Bala thought this was a fun way to learn math. So teacher சொல்லி கொடுக்கறத விட இது ஈஸியாக புரியுது. அதர்வைஸ் டீச்சர் யூஸ் டு டீச், அவங்களும் டீச் பண்ணுறாங்க, அதை விட இது சிம்பிளாக ஈஸியாக இருக்குது. Bala's family came from a long line of handloom weavers. அவங்க பரம்பரையாக generations together, தாத்தா வழியாக நிறைய ஜென்ரேஷன்ஸாக ஹேண்ட்லூம் வீவர்ஸ், கைத்தறி நெசவாளர்களாகவே இருக்கிறாங்க. They had perfected the art of drawing, dyeing, warping and weaving the yarn. So perfect, they are doing everything because it's coming from generations together. But it was a hard work. Unless Bala, his mother, father, sisters and cousins helped with the work, Appa could never weave the lengths he needed. சரி, இது ஒரு கஷ்டமான ஒர்க்கு, இது அவங்களால மட்டும்தான் முடியுது. அண்ட் மோரோவர் தனியாக பண்ண முடியல. அது அப்பா ஒரு ஒர்க் பண்ணுனாக்கா இதில் ஃபாதர் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க, மதர், சிஸ்டர்ஸ், கசின்ஸ் அண்ட் மோரோவர் பாலா ஆல்சோ ஷுட் இன்வால்வ். அப்போ தான் அது லெங்க்த்து, பிரெத்து, அந்த நூலெல்லாம் கரெக்டாக வச்சு அது உள்ளே போய் ட்விஸ்டாக டர்னாக எல்லாம் கரெக்டாக வரும். அதர்வைஸ் இட் வில் நாட் கம் அவுட் இன் அ பர்ஃபெக்ட் மேனர். Bala would often see Appa and Amma weave bundles of cottons into beautiful sarees with checks or patterns he hoped to weave someday. So அவன் ரசிக்கிறான், he is admiring the beauty, he is admiring how his parents are doing all the work. Understand? அப்பா அம்மாலாம் எப்படி பண்ணுறாங்க, பண்டில்ஸ் வச்சு காட்டன் எடுத்து பியூட்டிஃபுல் சாரீஸ், செக் ஆனது அண்ட் பேட்டர்ன் செக்னா தெரியும் இல்லையா, ஸ்கொயராக வருது, பேட்டர்ன்ஸ்னாக்கா வேறு டிசைன்ஸ் வருது, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு he feels one day I will also do that. ஒரு நாள் நானும் இதே மாதிரி செய்வேன். Like that, he feels like that. He hoped to weave someday. He would also help Amma and sisters roll, press and pack the sarees. So okay, செய்து முடிச்சுட்டு he will also help. எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறான், அம்மாக்கு சிஸ்டர்ஸ்க்கு ரோல் பண்ணுறது, சுற்றி வைக்கிறது, ப்ரெஸ் பண்ணுறது, பேக்கிங் தி sarees, இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறது நம்ம பாலா. Bala wondered, Amma, why you never wear the beautiful sarees we make? Amma, நான் பார்க்குறேன் from the beginning, எப்போ பார்த்தாலுமே ஓல்டு சாரீஸே கொடுத்துட்ருக்குறீங்க. Why you never wear the beautiful sarees we make? நம்ம அழகழகாக சாரீஸ் பண்ணுறோம், வேறு யாரோ உடுக்குறாங்க, நீங்கள் ஏமா அழகான சாரீஸ் உடுக்கிறதில்ல? Amma said, I can do that only if we become a very rich family. இதில் ஏற்கனவே so many proverbs are also there. பாய் நெய்கிற வீட்டில் நல்ல பாய் இருக்கிறது இல்லை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அண்ட் இஃப் த ஃபார்மர்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் வெஜிடபிள் கல்டிவேட் பண்ணுறவங்க வீட்டில் ஏதாவது வேஸ்டான வெஜிடபிள்ஸ் தான் அவங்க வச்சுருப்பாங்க. குட் குவாலிட்டி வெஜிடபிள்ஸ் ஆல் தே வில் செல், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறது. பிகாஸ் தேர் அட்ஜஸ்டிங், அவங்களோட சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கிறத கொஞ்சம் வேஸ்டானது ஆர் கம்மியான குவாலிட்டியாக இருக்கிறது அவங்க வச்சுட்டு பெஸ்ட் குவாலிட்டி தே வாண்டட் டு கிவ் டு அதர்ஸ். அதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு ஜென்ரஸ் மைண்ட், யூனோ, தட்ஸ் வாட். ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஷி சேஸ் தட் I can do that only if we become a very rich family. இப்போ நம்ம ஏழ்மையாக இருக்கிறோம், வறுமையில் இருக்கிறோம். ஸோ ரிச்சான அப்புறமா ஒடுத்துக்கிறோங்க செல்லமே, லைக் தட். Bala woke up suddenly as he felt someone tap his head. ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் இது எல்லாமே எங்கே நடக்குது? கனவுல. ஆக்சுவலி he is sleeping under the tree. ஓகே, ஒரு ட்ரீ ஷேடில் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே கனவுலாம் வருது. தென் ஆக்சுவலி அது யாராக்கும்? அப்பா. ஆர் யூ ரெடி டு கோ? ஆஸ்ட் அப்பா. சரி, அப்பா வந்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா, அதாவது பாய் தூங்கிட்டான், அப்போ தட்டி எழுப்புறாங்க, செல்லமே போலாமா? எஸ் அப்பா.
said Bala, and started counting the bags around him. So அப்படியே எந்திரிச்சிட்டு கவுண்ட் பண்ற பேக்ஸ் எத்தனை இருக்குது, அதாவது மூட்டையில வச்சு தலையில வச்சு தூக்கிட்டு they will sell, no, like that. Bala was going with Appa to Chennai to help him carry the sarees. Appa said, we will get a better price for the sarees if we sell directly to ladies in Chennai than to traders in Pollachi or Coimbatore. Okay, Appa சொல்றாங்க, நம்ம இப்போ மூட்டையா கொண்டு போறோம் இல்லையா, the dresses, sarees. So if we go and sell directly to the ladies, வீடு போய் கொடுத்தாக்கா we can get some more money, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மணி கிடைக்கும். Instead of selling to the traders, ஷாப்பில் கொடுத்தாக்கா கம்மி விலைக்கு தான் எடுக்கிறாங்க. ஓகே, நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் செல்லிங் டு த ட்ரேடர்ஸ் இன் பொள்ளாச்சி ஆர் கோயம்புத்தூர், இட் இஸ் பெட்டர் வி கோ டு houses, ஒரு வீடாக போய் we can sell directly to the ladies in Chennai. Okay, children? All right. They walked to the bus stop and had to wait for nearly 1 hour for the bus. So first bus stop போகிறாங்க, பஸ் ஸ்டாப் போய் 1 hour வெயிட் பண்ணுறாங்க, கரெக்டான பஸ் வரல. It took them to Coimbatore Junction and from there they left in a train to Chennai. சரி, கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷனில் போயிட்டு அப்புறமா அங்கேருந்து சென்னை they are going. The train journey was not very comfortable. So train journey ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக காசியாக ஹாப்பியாக இல்லை. Don't worry, Bala. Our return will be more comfortable as we will be able to reserve tickets. So இப்போ இது வந்து நார்மல் டிக்கெட், ஜென்ரலில் போயிருக்கிறாங்க, ரிசர்வேஷன் இல்லை, கரெக்டான சீட்டில் எல்லாம் இடிச்சிட்டு நெரிச்சிட்டு they are sitting together. So it was not so comfortable to go to Chennai. So he's telling, don't worry my dear, our return journey will be comfortable. Surely we will reserve and come. Reserve பண்ணி வரலாம். They reached Chennai and went to Puraisaivakkam where Appa's friend lived. So Chennai போனப்புறமா புரசைவாக்கம் போகிறாங்க. ஓகே, புரசைவாக்கம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா? ஓகே, காமிக்கிறேன். All right, children. Where Appa's friend lived. புரசைவாக்கத்தில் தான் அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. The next morning, Appa was ready with places to go to sell the sarees. அப்பா ரெடியாக இருக்கிறாங்க. ஓகே, இங்கெல்லாம் போகலாம். ஸோ இங்கெல்லாம் மக்கள் நல்ல sarees எல்லாம் வாங்குறாங்க, like that. As Bala was new to city traffic, he held father tightly. இது வரைக்கும் கிராமத்தில் வில்லேஜில் வாழ்ந்த குட்டி பையன் இல்லையா. ஸோ சடன்லி when he saw Chennai, plenty of buses, autos, cars and traffic எல்லாம் இருக்கும்போது அவனுக்கு திக்குமுக்காக இருக்குது, some sort of confusion, ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ that is called as city traffic. He was a little worried, sad and ஒரு பயம் இருக்குது. So what he did, he held father tightly. அப்பாவை நல்ல டைட்டாக பிடிச்சிக்கிறான். Soon they reached a big house. After what seemed like many hours, the guard at the door let them in. கொஞ்சம் நேரம் கழிஞ்சிட்டு ஒரு பிக் ஹவுஸ்க்கு வராங்க. வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ண அப்புறமா the guardனாக்கா அங்கே வெயிட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, like a security guard, let them inside. Okay, come சொல்லிட்டாங்க. They sat in a big hall and unpacked the sarees. ஒரு big hallல உட்காந்துட்டு they are unpacking the sarees. sareesலாம் கட்டி வச்சது they are opening it. A young boy saw them and called out saying, Mom, there is a man with 2 bundles to meet you. Mummy, இங்கே வாங்கல, there is a man with 2 bundles to meet you. உங்களை பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆள் வந்திருக்கிறாங்க. Appa was showing the saree to the lady and trying to sell it to her. அப்பா என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த saree எல்லாம் காமிக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் வி மேட் இட். நாங்களே ஓனாக சொந்தமாக கைத்தறி நெசவு பண்ணி எங்கள் வீட்டிலையே பண்ண சாரீ, நீங்கள் பாருங்களேன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு சாரீக்கும் இந்த கலர் காம்பினேஷன் அது இப்படி பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு. ஸோ they are describing everything. He made each saree sound special and unique. ஒரு சாரிக்கும் ஒரு ஸ்பெஷலாக யூனிக்காக, இது அப்படி பண்ணது, இது இப்படி பண்ணது, லைக் தட். He even draped the saree over him to show the design. இந்த பையனுக்கு பின்னாடி அப்படியே சாரி உடுத்தின மாதிரி காமிச்சு, இது பாருங்கள், இது செம்மையாக இருக்கும், உங்களுக்கு அழகாக இருக்கும், லைக் தட். Soon the other boy asked, Mom, can I ask the boy to come and play with me? Mom said, okay. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ரிச் லேடிஸ் ஹவுஸில் ஒரு குட்டி பையன் இருக்கிறான் இல்லையா, அந்த பையன் கேட்குறான், மம்மி இந்த பாய் கூட நான் விளையாடுட்டுமா, ஷல் ஐ ப்ளே வித் ஹிம், லைக் தட். மாம் said, okay, விளையாடு. ஸோ அங்கே now 2 boys, no, what's your name? asked the boy. ஏய், உன் பேர் என்னடா? ஸோ the boy is telling,
பெரிய நேகமம் பாலகுமரன் said Bala. நம்ம இப்போ இவ்வளோ நேரம் பாலான்னு குட்டி சொல்கிறோம் இல்லையா, அது ஷார்ட் நேம். ஹிஸ் real name is பெரிய நேகமம் பாலகுமரன். ஓகே, அப்படி சொல்கிறான். வாட் இஸ் yours? உன் பேர் என்ன? Nithin, said the boy. And அந்த பிக் ஹவுஸில் இருக்கிற பாய் பேர் நித்தின். ஓகே, Nithin's room was full of toys. Nithin's வீடு நிறைய டாய்ஸ், பார்பி டால்ஸ் or teddy bear and so many Lego toys and everything was there. Nithin let Bala play with all the toys. Nithin சொல்றா, come Bala, play with all the toys. உனக்கு என்ன டாய் வேணுமோ விளையாடிக்கோ. Most toys had some electrical control. சில டாய்ஸுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் கண்ட்ரோல், பேட்டரி யூஸ் பண்ணுறது, எலக்ட்ரிக்கல் கண்ட்ரோல் இருக்குது. Since Bala's home does not have electricity, he did not know to play with most of the toys. Bala வீட்டில் எலக்ட்ரிசிட்டியே இல்லை, கரண்ட் இல்லாத வீடு. ஓகேயா, ஸோ சாயங்காலம் ஆனாக்கா ஒரு மெழுகுவர்த்தி ஆர் கெரசின் லேம்ப் ஆர் பெட்ரூமாஸ் லைட் அந்த மாதிரி தான் வச்சு பழகிறாங்க. அவங்களுக்கு கரண்ட்டே கிடையாது வீடு. ஸோ அவங்களுக்கு கரண்ட்டே இல்லைன்னு உடனே இங்கே இது டாய்ஸ் ஆர் ஆல் ஃபுல் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ ஹீ இஸ் லிட்டில் கன்ஃபியூஸ்ட், புரியல எப்படி விளையாடுறதுலாம். In one corner, Bala saw a spinning wheel. Now, this was a toy he knew to play with. ஆனால் அந்த மாதிரி நிறைய டாய்ஸ் இருக்கும்போது இன்னொன்று கார்னர், ஒரு ஓரமாக ஒரு ஸ்பின்னிங் வீல் இருக்குது. ஸ்பின்னிங் வீல்னாக்க ராட்டு. ஓகே, அந்த ராட்டு இன்னும் இருக்குது. Do you know what to do with it? அவன் கேட்குறான், அந்த ராட்டு இருக்கு இல்லையா, அது என்ன பண்ணுறது? வாட் டு யூ டூ? உனக்கு இவ்வளோ டாய்ஸ் இருக்குது. ஓகே, டு யூ நோ வாட் டு டூ வித் இட்? அண்ட் நித்தின் இஸ் டெல்லிங், ஐ டோன்ட் நோ டு பிளே வித் இட், செட் நித்தின். ஸோ நித்தின் இஸ் டெல்லிங் வெரி ஃப்ராங்க்லி, வெரி ஆனஸ்டாக, ஐ டோன்ட் நோ. அது என்னமோ உட்காந்துருக்குது, அவ்வளோதான், ரவுண்டாக. அது ஒரு என்னமோ, அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ ஈவன் தி நேம் ப்ராப்பர்லி, ஐ டோன்ட் நோ டு பிளே வித் இட். திஸ் இஸ் ராட்டே. இது பேர் என்ன? ராட்டே. டு யூ ஹாவ் சம் காட்டன்? சரி, ராட்டு இருக்குது, காட்டன் இருக்குதா, பஞ்சு இருக்குதா? பஞ்சு இருந்ததுனாக்கா ஐல் டூ ஒன் திங், ஆஸ்ட் பாலா. நித்தின் டிட் நாட் ஹாவ். அவங்களுக்கு ராட்டு இருக்குது, பட் தே டிட் நாட் ஹாவ் காட்டன். பாலா டக் அப்பாஸ் பேக் டு கெட் சம் காட்டன். பாலா ஓடி போய் அப்பா பேக்கை அப்படி அங்கே இங்கேயும் தேடி ஹி சர்ச்சிங் ஹியர் அண்ட் தேர் அண்ட் அட் லாஸ்ட் காட் சம் காட்டன் எடுக்கிறான். பாலா டுக் the cotton fluff and attached it to the spinning wheel. அதை எடுத்து ஸ்பின்னிங் வீலில் வைக்கிறான். and turned the wheel all the while. அதை அப்படியே வச்சு அப்படியே ராட்டையை சுற்றுறான். சுற்றும் போது என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அப்படியே மேஜிக் மாதிரி நூலெல்லாம் வருது. You can do magic? shouted Nithin. Can you teach me? இந்த ராட்டு சும்மா தானே உட்காந்துருந்தது, நீ என்னமோ பண்ணுற? You can do magic? மேஜிக் தெரியுமா? shouted Nithin. Can you teach me? சொல்லி தெரியா எனக்கு? Not like that. Do it this way. அப்படி சுற்றக்கூடாது, இப்படி சுற்றணும். So they're teaching each other. Okay, so now Bala is teaching Nithin how to do that. இது இப்படி சுற்றணும்னு நான் சொல்லு. Do it this way. Here, hold this, spin பண்ணிப்படி, said Bala. Bala had a wide smile across his face. பாலாக்கு அப்படியே சிரிப்பு. ஏன்னா அவனோட திறமையை நிதின் கிட்ட காமிக்கிறது ஒரு ஹாப்பினஸ். நிதின் struggled but soon learned to spin. நிதினுக்கு பிகினிங்கில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளாக இருந்தது how to do that. But after some time, நிதின் was able to do that. அந்த ராட்டையை சுற்றுறதுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. நிதின் struggled but soon learned to spin. Soon they stepped out. அப்பா had sold many sarees to the lady. அந்த டைமில் அப்பா என்ன பண்ணிட்டாங்க? நிறைய sarees அந்த லேடிக்கிட்ட வித்தாச்சு. இது நல்ல காம்பினேஷன், இது ரெட் அண்ட் ஒயிட், இது ப்ளூ அண்ட் ஒயிட், இல்லை வேறு கலர்ஸ், இல்லை கலர் காம்பினேஷன், இல்லை பார்டர் வச்சு செக்கு பேட்டர்ன்ஸ், இதெல்லாம் சொல்லி நிறைய சாரீ விற்றுட்டாங்க. ஆனால் அவங்க ரிச் வரையா, எவ்வளோ வேணால் வாங்கிப்பாங்க. Mom, he taught me magic. அப்போ அந்த பையன் கத்துறான், மம்மி இங்கே பாருங்களேன், he taught me magic, said Nithin. Nithin's mom laughed and said, well, naturally, his father is a magician too, a weaving magician. Magic கற்றுக்கிட்டிய நீ? அப்போது நம்ம பாலாவோட அப்பா மெஜிஷியன் தான். he is a weaving magician. சரியா? நல்ல வீவிங் மெஜிஷியன் ஆக்கும் அவங்களும். நெசவாளர்கள்.
Yes, I will tell all my friends in school that a magician from Periya Negamam taught me this magic. Nayan school ku poite, I'll tell everybody that I have learned this magic. A boy from Periya Negamam, Bala came and taught me this magic. Fine, children. So now let us see the glossary part. Weave, it means form by interlacing long threads. Weave naka threads அப்படியே ஒரு சைடு மேலே வரும் கீழே வரும் like that. If you go to any weaving place, no, we will understand clearly and sound வருது, கால் வச்சு எப்படி பண்ணுறாங்க, கை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க, how the thread goes inside and outside like that. Subtract, it means take away from another to calculate difference. Subtract naka minus பண்ணுறோன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, that one. Warp, it means twist out of shape. Shape வித்தியாசமாக இருக்கிறது. Uncomfortable means causing physical pain. கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறது, நாட் கம்ஃபர்டபுள், ஈஸியாக இல்லை, ஒரு டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கிறது. ட்ரேப், இட் மீன்ஸ் அரேஞ்ச் லூஸ்லி. ட்ரேப்னா சுற்றி பண்ணுறது. ஓகே சில்ட்ரன், ஸோ ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். டு நாட் மிஸ் டு வாட்ச் அதர் எக்ஸ்பிளனேஷன் வீடியோஸ், புக் பேக் எக்ஸசைஸ் வீடியோஸ் and other videos. Thank you children.